जिस तरह के नाल तत्थ सामने आ रहे हैं इस कर्जा माफी दे, ये महज एक फ्रॉड किया जा रहा है पंजाब के किसानों के नाल। उन्हां नाल बहुत वड्डी धोखाधड़ी हुई है। इट्स ब्रीच ऑफ फेथ, इट इज़ डिसीट, इट इज़ फ्रॉड विद द फार्मर्स ऑफ पंजाब। क्योंकि कांग्रेस ने जो इलैक्शन तो पहला बकायदा तौर पर फॉर्म भराए ने, पिंडां विच मेले ला के, गुरुद्वारियां विच जाके इकट्ठ करके, लाउड स्पीकर अनाउंसमेंट करके, और उस फॉर्म के विच कैप्टन अमरिंदर सिंह सिग्नेटरी है। उसने जरा उस फॉर्म के विच कुल कर्जे माफी की गल की सी कि चाहे वह कोऑपरेटिव बैंक्स का कर्जा वा, चाहे वह नैशनलाइज्ड बैंक्स का कर्जा वा, चाहे वह आड़तियों का कर्जा भी है, कमीशन एजेंट्स का। दैट मीनस इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन्स पंजाब का कर्जा चुकन की गल, और ये बकायदा कमिटमेंट सी। इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। अमरिंदर सिंह साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद एवरी इंडिविजुअल फार्मर ऑफ पंजाब। एंड एज फार एज आवर रिसर्च goes, the debt factor in Punjab is approximately 1 lakh crore rupees. 1 लाख करोड़ का कर्जा वा लगभग पंजाब के किसान पे, और इस कर्जे की वजह नाल एक सोशल अपहीवल हो गया पंजाब दे विच। एक जिहड़ा पंजाब गैरत ते बहादुरी लई जानिया जांदा सी, इट इज नाउ नोन फॉर फार्मर एंड फार्म लेबरर सुसाइड्स। And this is a continuing process. अमरिंदर सिंह की सरकार बनने तो बाद मेरा अपने आम आदमी पार्टी का विधान सभा का ऑफिस हैज मेनटेन, मैं लिस्ट सारा ईमेल भी कर देना। अज कल तक शायद 310 किसानों ने आत्महत्या कर चुके थे। रोज खबर आ रही ने, और इस करके हो रहा क्योंकि किसानों एक उम्मीद जगाई गई सी कांग्रेस पार्टी वालों, कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों। और मैंने उन्होंने लेक्चर भी याद है कि उन्होंने सारे पंजाब के किसानों को अपील की सी कि इलैक्शन तो पहला कि तुसी एक्सट्रीम स्टैप ना लो, थोड़ा समा कांग्रेस की सरकार बनने वास्ते इंतजार करो, असीं तुहाडा सारा कर्जा माफ करांगे, और जिहदे नाल तुहानूं काफ़ी राहत महसूस होगी। लेकिन बड़े दुख नाल कहना पैंदा कि एक अमरिंदर सिंह के स्टेटस वाला आदमी, जिहड़ा पहला चीफ मिनिस्टर रह चुका है, जिसनों पंजाब की फाइनैंशियल सिचुएशन बारे बखूबी पता है, क्योंकि उन्होंने अपनी मैनीफेस्टो कहा वा और अपने तकरीर कहा कि पंजाब इज अ बैंकरप्ट स्टेट, पंजाब इज अंडर अ कोलोसल डेट ऑफ ओवर 2 लाख करोड़ रुपीज़। ये अमरिंदर सिंह दियां तुसीं गूगल पर रिसर्च कर लो, उन्होंने क्या होया कि इन्ना कर्जा, मतलब उन्होंने कर्जे बारे पता सीगा। इसके बावजूद उन्होंने पंजाब के किसानों ते खेत मजदूरों 1 लाख करोड़ रुपए के कर्जा माफी का वायदा किया, जिहड़ा हैगा असल गल। लेकिन उस तो बाद वो फिर हुण उन्होंने मुकरना शुरू किया, क्योंकि मैं कई बार सोशल मीडिया पर देखता वो हर लीडर का दिखा रहे हैं। अज एक बयान वह असलवाद, एक वह मुकरे हुए का। बहुत सारे मीडिया तुम भी सारे देखते रहने हो। कैप्टन अमरिंदर सिंह उस कड़ी में शामिल हो गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक झूठा लीडर साबित हो रहा पंजाब का, और जो विधान सभा के पहले इजलास बजट इजलास भी जो वायदा किया वह भी नहीं पूरा कर रहे। देयर वी आर कमिटेड दैट वी विल पे ऑफ द डेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10.5 लाख फैमिलीज ऑफ पंजाब। मेरे ख्याल 22 के 23 लाख फैमिली एग्रीकल्चर यूनिट्स ने पंजाब के। इन्होंने कहा 10.5 लाख आदमी का कर्जा माफ करांगे, 2 लाख रुपया देंगे, और 5 एकड़ तो थले अगर कोई तीसरी शर्त नहीं सी। चाहे किसी भी फॉर्म च कर्जा होंगे 2 लाख रुपया, भावें वो कोऑपरेटिव बैंक का होंगे, भावें वो किसी नैशनलाइज्ड बैंक का होंगे, पंजाब एंड सिंध बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, यूनियन बैंक का। The commitment in the Vidhan Sabha was 10.5 lakh families, 2 lakh rupees and below 5 acres. वो भी क्वांटम ऑफ अगर आप कैलकुलेट करिए 20,000 करोड़ रुपया बनता, पर हम वो भी मुकर गए।
ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਟੈਸਟ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟਾਲਾ, ਮੁਗਲਚੱਕ ਐਂਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਬੇਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹੋ। ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਲੋਕ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰੌਪ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੇ ਆਏ। ਕ੍ਰੌਪ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ, ਉਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਵਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਲਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਮੋਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲੋਨ ਔਨ ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਿ 5 ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। 5 ਪੈਸੇ, 95% ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਜੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਇੱਕ ਮੁਗਲਚੱਕ ਦੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਮੁਗਲਚੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਬੇਟ ਦੇ, ਸੌਰੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਮਾਫ ਹੈ, ਉਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ 43 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 10,000 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ। ਇੱਕ ਦਾ 7400 ਰੁਪਈਆ ਵਾ। 7400 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੇੜੇ ਕਢਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ 7400 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 43 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਕੇਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚ ਆਰ ਟੂ ਦ ਟਿਊਨ ਆਫ 2 ਲੱਖ ਰੁਪੀਸ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 41 cases are either below 1 lakh rupees. There are many cases that are below 50,000 rupees. So this small list itself, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ peruse ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਅੱਜ ਹੀ, so that you can just go through it. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ peruse ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਸਸਰਵਿਸ ਇਨ ਫੈਕਟ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਡਿਸਸਰਵਿਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਹੁਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟੋਲਡ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ। ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੜਾ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਬੋਝ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਦੋਂ ਖਰਚਣਗੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ 7400 ਰੁਪਈਆ ਮਾਫੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਗੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਓਨਲੀ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੌਪ ਲੋਨ ਮਾਫ ਕਰਨ ਉਤਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਕ੍ਰੌਪ ਲੋਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਮਿਟਸ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਿਮਿਟਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ, ਵੋਪਿੰਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 24% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2% ਵੀ ਨਹੀਂ, 3% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ therefore the reasons for the debt mounting on the farmers this government has failed to totally understand. They have failed to ameliorate the lot of the farmers through this bogus package. ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਫੇਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਐਂਡ I think the total quantum of loan as
I'm hearing ये कोई शायद 7,500 करोड़ रुपया माफ करन चल रही है, which is again I want to say कि 6 to 7% of the debt burden of the farmers of the state. इसलिए ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ so called ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੇਕ ਅ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡਨ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਯੂ ਮੇ ਸੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲੋਨ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ should take cognizance of this fraud being committed by Captain Amrinder Singh and the Congress in Punjab. In future, they should try, even the Lok Sabha and the Election Commission must recommend that manifesto, the implementation must be under a proper law enacted by the Parliament. कि ये नहीं कि असीं जो मर्जी वादा किया तो मुड़ के वादा पूरा नहीं किया, दैन उस पोलिटिकल पार्टी ते उस सरकार के खिलाफ सरकार नूं प्रोसीड करना चाहिए। इन्हां दी recognition these such parties that are making mockery of the democracy, they should be de-recognized from the political system of this country. Only then इस तरह दी populist गल्लां जिहड़ियां रुकणगीਆਂ। बाकी कर्जे विच होर भी तुसीं सारिਆਂ ने पढ़ लिया कि हुण इन्हां ने ये भी शर्त लाती शायद कि 2.5 किले तो थल्ले वाला 2.5 एकड़ तो थल्लड़ा जिहड़ा वा वो 2 लाख तक दा अगर कर्जा वा, 5 एकड़ तो उतले दा शायद जो 2 लाख तो उतला कर्जा वो आउट हो गया। नहीं मैं समझ गया, 5 एकड़ तो उतला अगर किसी का डेट फैक्टर लेट से 2,03,000 रुपया भी वो आउट ऑफ द पैकेज हैगा, ये भी चेक करो। हाँ 5 एकड़ तक हाँ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਖ ਲੈਟਸ ਪ੍ਰੀਜ਼ੂਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,10,000 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 10,000 ਨਾ ਮਾਫ ਕਰੋ, 2 ਲੱਖ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰੋ ਨਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਦਿਸ ਵਿਲ ਲੈਂਡ ਦਿਸ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਡੈਟ waiver will further land the state into more bankruptcy, or for which Mr. Amrinder Singh will be responsible. एक मैंने होर बड़ा मजाक आ, मैं इन्हां दा बयान सुन रहा सीगा, तुसीं भी शायद देखिया नोट किया, वो कहंदे असीं अपने मैनीफेस्टो विचों खरे 109 वायदे पूरे भी कर दिते, कोई किहड़ा वायदा पूरा किया अमरिंदर सिंह होणां ने? मैनूं तां हादसा आउंदा वा, लोकां नूं रीट्रेंच करता, जिहड़ा साडा थर्मल पावर प्लांट दे एम्पलॉइज ने दे आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, और झूठ बोल रहे मंत्री, चंगे बंदे झूठ बोल रहे हैं कि थर्मल प्लांट्स की जी पावर प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो 11 रुपए यूनिट है, सानू मंडी में 2.5 रुपए मिलती है, तो जो तुहानू 2.5 रुपए मिलती है तो तुसीं लोकां नूं फिर 7-8 रुपए यूनिट क्यों दिंदे हो? दैन वाई डोंट यू गिव दैम डिस्ट्रीब्यूशन चार्जिस पा के उन्होंने 3-3.5-4 रुपए यूनिट मिलनी चाहिए लोगों को। सो ऑल ओवर हुण झूठो झूठ ही चलन दा, झूठ का बाजार चल पिया वा, और जिहड़ा उठदा वा वो एक तो वध झूठ बोलदा, वध मुकरदा अपनी स्टेटमेंट तो। सो दिस वी आर we reject such a bogus package, and we urge that Amrinder Singh must honor his commitment for a total debt waiver of the state. Otherwise, he should apologize. He should come on before the people of Punjab. He must come and apologize कि मैं तुहाडा झूठा वायदा कीता सीगा, हुण मैं पैसे इन्ने ही दे सकदा, इहदे तो उत्ते ज़्यादा नहीं दे सकदा। लेकिन लोकां नूं मूर्ख बनाउणा या उहदे नाल झेडां करनियां, ये बहुत अफसोसनाक ते माड़ी गल है अमरिंदर सिंह वास्ते। मुनीश हाँ जी हरियाणा की गवर्नमेंट देती है 50 लाख और पंजाब की गवर्नमेंट देती है 22 लाख रुपये। अच्छा जी। और मनप्रीत सिंह ने कहा कि हर दिल्ली के शहीद कोई होंदा ही नहीं है, तो करके 1 करोड़ की फर्क करता है। नहीं दिल्ली में ऑलरेडी दे हैव ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, आई थिंक ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। नहीं वो आई मीन दिस इज लाइक इन फैक्ट
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਗਸੀਰ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮੁੰਡੇ J&K 'ਚ ਹੋਰ ਮਰੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਪਿੰਡ ਸੀ ਕੋਰਿਆਣਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ। ਅਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 22 ਲੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਡਾਈਂਗ ਫॉर द ਕੰਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਟੂ ਐਟਲੀਸਟ 50 ਲੱਖ ਰੁਪੀਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਐਟਲੀਸਟ 50 ਲੱਖ ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। whatever it is, it's a sad news, you know, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, possibly because of his father's reputation। सर आज आपने 3 जने राज्यसभा नॉमिनेट और 2 of them are influential persons including Sushil Gupta who was a congressman recently, not even joined AAP, he was nominated, and secondly there is a chartered accountant Andy Gupta, and thirdly Sanjay Gupta ji who is himself you said Punjab's villain after the election। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਫਰਮ ਯੂ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵੋਟਾਂ MLA ਦੀਆਂ 67 ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਟ ਇਜ਼ देयर ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਟਿਵ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਡੋਂਟ ਨੋ। बट ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, now as portions are being cast, Ajay Makan has already made a statement ki Andy Gupta had come to him on 28th November, I think. He said he had already told me that I'm gonna get the Rajya Sabha seat from the AAP। ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ we will not sell tickets anymore, ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। Aparna, how can I say that these tickets have been sold? I have no information. Just now I've learned that some 2 people have come in and have been nominated. Unless I have proper information, I'll not be able to comment like even this. sir Vishwas Gupta has Kumar Vishwas. yeah, he hit out at Arvind Kejriwal because his name was जिनको नॉमिनेट किया गया, मैं कुमार विश्वास या आशुतोष के फीचर करते थे आपकी नजर राज्यसभा के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंट? ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ 2 ਗੁਪਤੇ ਨੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ सर सुशील गुप्ता वैसे कांग्रेसमैन है, उन्हें जस्ट I have telling you, I don't know ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, I really don't। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਫੇਥ, ਡਿਸੀਟ ਐਂਡ ਫਰਾਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਈਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ 7600 ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 7600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਸਟ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੌਪ ਟਰਮ ਲੋਨ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰਮ ਲੋਨ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਦੇ 43 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਤਾਲਾ, ਮੁਗਲ ਚੱਕ ਤੇ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਬੇਟ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ,
43 ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਲੋਐਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੌਪ ਲੋਨ ਹੈਗਾ ਟਰਮ ਲੋਨ ਉਹ ਸਿਰਫ 7400 ਰੁਪਈਆ। 7400 ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੇੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਤੱਕ 310 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਗਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ, 10 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ। 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, 2.5 ਤੋਂ ਉੱਤੇ 5 ਏਕੜ 'ਚ 2.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ 2,10,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਉੱਪਰਲੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ। ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ manifesto should be brought under the scanner of a law enacted by the parliament and seconded by the election commission of India, so that whatever promises that you make in the manifesto they should be honored, और ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ honor ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ that ਉਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ dismiss ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, resign ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ MP ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਲਨਾ ਮਰਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ 2 ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੋਲ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਕਿ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਵੱਡਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਵਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ACPC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਦੇ ਲਈ 2 ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ।